जय हिंद विद्यार्थीओ, हूँ छूँ पायलबेन याज्ञिक फ्रॉम सारस्वत स्कूल राता वापी। अपना लास्ट विडियो में आपणे नट समीकरण जोयुं हतुं अने मैं तमने एने आधारित एक दाखलो कराव्यो हतो अने बीजा दाखला जाते प्रेक्टिस करवा कीधा हता। तमे प्रेक्टिस कर्या ज हशे। जेना जवाब ना आव्या होय ए दाखला हूँ अहींया समजावुं छुं तो जोई लेजो। दाखलानी शरूआत करिए ते पहला एक बार नट समीकरण जोई लईए। नट समीकरण में मैं तमने कीधुं हतुं नट समीकरण बिन प्रमाणित कोषनो पोटेन्शियल शोधवानुं सूत्र छे। सूत्र शुं हतुं? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log C1 अपॉन C2 एने हवे हूँ लखुं छुं ऑक्सिडेशन अपॉन रिडक्शन। एटले वेल्यू लेवामां कोई भूल ज नहीं थाय। बराबर। चलो तो E0 सेल कोषनो प्रमाणित कोष पोटेन्शियल है। एन एटले इलेक्ट्रॉननी संख्या अने अहींया तो मैं तमने कीधुं ज छे ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन पामता आयनोनी संख्या, सॉरी सांद्रता। चलो हवे आजे आ थियरीना आधारित जे दाखलो है ए छे लखाण संबंधित प्रश्न। पहला लखाण संबंधित प्रश्न जोईए अने पछी एना आधारित स्वाध्यायना दाखला जोईए। तो लखाण संबंधित प्रश्ननी अंदर क्वेश्चन नंबर 3.4 अने 3.5 छे जे नट्स इक्वेशन ने आधारित दाखलो छे तो ते जोईए। पहला जोईए दाखला नंबर 3.4। हूँ रकम वाँचूँ छूँ। पीएच बराबर 10 वाला द्रावण साथे संपर्क में रहेला हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवनो पोटेन्शियल गणो। हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवनो पोटेन्शियल गणवा कीधो छे। सांद्रता नथी आपी पण तमने एक जग्याए हिंट आपी छे। शुं छे ते जुओ। ए पहला समीकरण लखवा माटे आपणे आयननुं समीकरण लखी दईए। જ્યારે નટ સમીકરણ તારવ્યું હતું ત્યારે મેં તમને m+n વાળું સમીકરણ કરાવ્યું હતું ને એના આધારે આપણે ઈ સેલનું સૂત્ર તારવ્યું હતું। તો એમની જગ્યાએ હાઇડ્રોજન લખી દઈએ એટલે સૂત્ર બનશે H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન gives 1/2 H2। तो आ समीकरण माटे ई सेल शोधवानुं समीकरण लखीए तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सिडेशन अपॉन रिडक्शन है। दाखलानी शरूआत में कॉमन सूत्रनो अर्धो मार्क्स होय छे एटले आपणे हमेशा लखशुं। चलो तो अहींया गाड़ी लखशुं कोना संदर्भ में आववानुं? हाइड्रोजनना संदर्भ में। एटले अहींया लखीए EH+/H2 इज इक्वल टू अहींया पण सेम आवशे E0 H+/H2 माइनस 0.059। आमां n बराबर केटलुं देखाय छे? 1 छे तो n बराबर 1 लखी दईए लॉग। चलो ऑक्सिडेशन अपॉन रिडक्शन तो एनी अंदर तो आ रिडक्शननुं समीकरण है एटले 1 अपॉन शुं लखाशे? H+। हवे जो आ दाखलामां आपणने H+ની કિંમત मळी जाय तो આપણો दाखलो सॉल्व थई जाय। H+ सीधું નથી આપ્યું પણ તમને અહીંયા હિન્ટ આપી છે pH બરાબર 10। તો તમે આગળ ભણીને આવ્યા છો pHનું સૂત્ર। pH બરાબર માઇનસ log 10 H+ છે। चलो तो H+ शोधवा माटे आपणे एनी अंदर किंमत मूकी दईए। माटे pH नी किंमत 10 है बराबर माइनस log 10 H+ थाय। જ્યારે આ લોગમાંથી એની સાથે જોડાયેલા કોઈ અચળાંકની કિંમત શોધવી હોય તો સામેવાળી સંખ્યાનો શું જોઈએ છે? એન્ટીલોગ। માટે H+ બરાબર આ માઇનસ સાઇન એની સાથે જોડાઈ જાય એટલે આપણે આ રીતે લખી શકીએ એન્ટીલોગ -10। ખ્યાલ આવે છે? અને એની કિંમત આવશે 10⁻⁻10। ચલો આ કિંમત આની અંદર મૂકી દઈએ। માટે EH+/H2 इज इक्वल टू चलो जे हाइड्रोजन प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव है एनो रिडक्शन पोटेन्शियल की किंमत आपणे केटली धारी दीधी है? 0.0 माइनस 0.059 अपॉन 1 है एटले एटलुं ज रहेशे इंटू लॉग 1 अपॉन 10⁻⁻10। चलो एनु सादुरूप आपी दे इज इक्वल टू 0.0 माइनस 0.059। आना माटे ब्रेकेट छोड़िए तो शू लखाशे? log 1 माइनस log 10⁻⁻10 बोलाय कारण के छेदमां छे। इज इक्वल टू 0.0 माइनस 0.059 log 1 एटले 0 थाय माइनस
log 10 10⁻10 તો એ સીધી કિંમત કેટલી થઈ જાય -10 થાય અને જ્યારે તમે એનું સાદુરૂપ આપશો તો 0.0 -0.059 મલ્ટીપ્લાય બાય -10 અને જ્યારે એનો ગુણાકાર કરશો તો આપણો આન્સર આવશે 0.59 વોલ્ટ તો એ આવી ગઈ આપણા H+/H2 એટલે કે દાખલામાં જે આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ ગણો તેની કિંમત -0.59 વોલ્ટ આવી કેવી રીતે આવી તે ખ્યાલ આવી ગયો તો આ પીએચ આપીને દાખલો પૂછ્યો હતો એટલું એમાં અલગ હતું ચલો હવે આપણે દાખલો જોઈએ નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય દાખલા નંબર 3.5 નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય તેવા કોષનો EMF ગણો એટલે શું પૂછ્યું છે ઈ સેલ ગણો તમને સમીકરણ લખીને આપ્યું છે અને આમાં E0 સેલ પહેલેથી જ આપી દીધું છે એટલે આપણે શોધવાની જરૂર નહીં પડશે ચલો હવે ઓક્સિડેશન અપોન રિડક્શન આવે છે એટલે તમારે જ્યારે આ રીતનું આપ્યું હોય ત્યારે જાતે નક્કી કરવું પડે કોનું ઓક્સિડેશન થાય છે કોનું રિડક્શન થાય તો જ્યારે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મેં રિવિઝન કરાવ્યું હતું રેડોક્સનું અહીંયા જુઓ મૂળ સ્થિતિમાંથી આયન બને છે અથવા 0માંથી +2 એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો એટલે ઓક્સિડેશન કહેવાય +1 થી 0 ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો અને આયનમાંથી મૂળ સ્થિતિ એટલે રિડક્શન થશે સિલ્વરનું ચલો તો આપણે પહેલાં એના એનોડ કેથોડના સમીકરણ લખી દઈએ તો એનોડ ઉપર નિકલનું ઓક્સિડેશન એટલે શું લખાય નિકલ સોલિડ ગિવ્સ નિકલ +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન એની સાંદ્રતા લખી દઈએ 0.160 0.160 મોલર ત્યારબાદ રિડક્શન થાય છે સિલ્વરનું 2 સિલ્વર પ્લસ 0.002 મોલર gives +2 moles electron gives 2 silver solid અને ત્યાં આપણે લખી દઈએ n બરાબર કેટલા થશે 2 થશે અને જે સાંદ્રતાનો ઉપયોગ કરવાનો છે એને આપણે આ રીતે રાઉન્ડ કરી દઈએ એટલે વેલ્યુ લેવામાં ભૂલ નહીં થાય ચલો તો આના માટે નત સમીકરણ લખી દઈએ તો એના માટે સમીકરણ આ રીતે બનશે E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log oxidation upon reduction is equal to E0 સેલની કિંમત આપી દીધી છે 1.05 માઇનસ 0.059 upon 2 થશે log ઓક્સિડેશન પામતા આયનની સાંદ્રતા જુઓ 0.160 તો એને વૈજ્ઞાનિક સંકેત પદ્ધતિમાં ફેરવું જમણી બાજુ 2 ડિજિટ ખસ્યા એટલે 16 × 10⁻² કહેવાય 16 × 10⁻². સાદુરૂપ આપવામાં ઇઝી પડે એટલા માટે આ રીતે ચેન્જ કર્યું. અને સિલ્વર પ્લસ છે. હજુ એક સ્ટેપ લખીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. એક સ્ટેપ વધારે થશે તો વાંધો નહીં, પણ તમારી મિસ્ટેક નહીં થાય. અહીંયા લખાય નિકલ +2ની સાંદ્રતા ના છેદમાં સિલ્વર પ્લસની સાંદ્રતા, અને અહીંયા આગળ 2 આવ્યું એટલે એનો વર્ગ કરવો પડે. તમને થિયરી ભણાવી ત્યારે શીખવાડ્યું જ હતું. હવે કિંમત મૂકીએ તો 1.05 - 0.0296 log 16 × 10⁻² થાય. અને અહીંયા જે સાંદ્રતા આપી છે એને પણ સંકેત પદ્ધતિમાં ફેરવીએ તો 2 × 10⁻², 3 ડિજિટ ખસ્યા જમણી બાજુ એટલે -3 થાય. એટલે અહીંયા થશે 2 × 10⁻³ વર્ગ. ચલો, આ જે લોગ આવે છે એના કારણે સ્ટેપ વધારે થશે, તો એનું અલગથી સાદુરૂપ આપીને બતાવી દઉં. તો અહીંયા આપણી પાસે છે કિંમત log 16 × 10⁻² ભાગ્યા 2નો વર્ગ કરવાનો એટલે 4 ગુણ્યા 10⁻³ વર્ગ એટલે શું થશે? 10⁻6 થાય. એટલે આ થશે log 4 × 10⁻² અને 10⁻6 ઉપર જાય એટલે +6 થાય.
10⁻² ઇન્ટુ 10⁻+6 એટલે કેટલું થવાનું 10⁻+4 થાય. તો અહીંયા લખી દઈએ 10⁻+4. તમને સીધો લગ જોતા આવતો હોય તો જોઈ શકો, અથવા અને આપણે જો કહેવું હોય તો 4.0 કહેવાય. આ શું લખાય? log 4.0 પ્લસ log 10⁻+4. ચલો, પોઈન્ટ પહેલાં એક ડિજિટ આવ્યો એટલે એમાં એક ઓછું કરવાનું એટલે 0 પોઈન્ટ. હવે તમારે લોગ ટેબલમાં 40નો લોગ જોવાનો અને 40નો લોગ જોશો, જુઓ એની વેલ્યુ 6021 આવે છે. log 10⁻4 એટલે એનો જવાબ સીધો શું થઈ જાય? 4 થઈ જાય. ચલો, એનો સરવાળો કર્યો એટલે શું થાય? 4.6021 થાય. તો આખા લોગની કિંમત કેવી રીતે આવી તે તમને ખ્યાલ આવે? ચલો, એ કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. 1.05 - 0.0296 ગુણાકારમાં 4.6021. અને જ્યારે બંનેનો ગુણાકાર કરો અને આવેલી સંખ્યાને 1.05માંથી બાદ કરો તો તમારો ઈ સેલની લાસ્ટ કિંમત આવશે 0.91 વોલ્ટ. તો આખો દાખલો કેવી રીતે ગણ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો, આ દાખલો તમારે લખવાના છે અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો, હવે આપણે જોઈએ નળ સમીકરણમાં જે સ્વાધ્યાયના દાખલા છે તે. તો તમારા દાખલા નંબર 3.5 જુઓ. એની અંદર એક જ સવાલ આપ્યો છે ને એમાં 4 દાખલા પૂછ્યા છે. તો એ કોમન છે બધા માટે. જે રકમ આપી છે તે જુઓ. નીચેના કોષના 298 કેલ્વિન તાપમાને નળ સમીકરણ અને EMF લખો. તો સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા બે દાખલા આપણે જોઈ લઈએ. ચલો, પહેલો દાખલો જુઓ. સાંકેતિક નિરૂપણ આપ્યું છે મેગ્નેશિયમ +2 અને જે રિડક્શન થાય કોપર +2 અને કોપર છે. અહીંયા મેગ્નેશિયમ અને કોપરના રિડક્શન પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ નથી આપ્યા. તમારા ટેબલ નંબર 3.1 છે ત્યાં આગળ EMF શ્રેણી છે, ત્યાંથી તમે જોશો તો મેગ્નેશિયમનો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે -2.36 વોલ્ટ અને કોપરનો તો આપણને ખબર જ છે કેટલો છે 0.34 વોલ્ટ. ચલો, નળ સમીકરણ લખવાનું છે અને મેં તમને કીધું હતું આપણે એનોડ કેથોડના સમીકરણ લખશું. બંને માટે પહેલા એનોડ કેથોડના સમીકરણ જોઈ લઈએ. સાંકેતિક નિરૂપણ અને પોટેન્શિયલ બંને જોઈ લઈએ. ખ્યાલ આવે કોપરનું રિડક્શન થાય છે અને મેગ્નેશિયમનું ઓક્સિડેશન થાય છે. એટલે એનોડનું સમીકરણ બનશે મેગ્નેશિયમ gives મેગ્નેશિયમ +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન. એની સાંદ્રતા છે 0.001 મોલર અને કેથોડ પર રિડક્શન કોપરનું રિડક્શન કોપર +2 0.0001 મોલર +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન gives કોપર સોલિડ દેખાય છે. એનો મતલબ એમ કે અહીંયા n બરાબર કેટલા આવ્યા છે 2 અને આ સાંદ્રતાનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે એને આ રીતે રાઉન્ડ કરી દઈએ. ચલો, આપણા નળ સમીકરણમાં E0 સેલની આપણને જરૂર પડશે. તો પહેલા આપણે E0 સેલ શોધી કાઢીએ. E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઈનસ E0 રિડક્શન એનોડ છે. E0 રિડક્શન કોનું થાય છે? કોપરનું. એટલે આ રીતે લખાય કોપર +2 આપણે કોપર માઈનસ E0 ઓક્સિડેશન મેગ્નેશિયમનું થાય એટલે Mg+2 આપણે Mg. ચલો, કોપર +2 ની કિંમત કેટલી છે? 0.34 ઓછા -2.36 એટલે 0.34 +2.36. ચલો, એનો સરવાળો કરી નાખો અને જુઓ એનો આન્સર 2.7 વોલ્ટ આવે છે. તો આ આપણા E0 સેલની કિંમત થઈ ગઈ. ચલો, હવે આપણે E સેલ શોધી કાઢીએ. તો E સેલનું સમીકરણ આ રીતે છે. E સેલ બરાબર E0 સેલ -0.059/n log ઓક્સિડેશન ભાગ્યા રિડક્શન. ચલો, E0 સેલની કિંમત આપણે લાવ્યા 2.7 -0.059 n બરાબર 2 દેખાય log ઓક્સિડેશન મેગ્નેશિયમનું થાય છે અને એની સાંદ્રતાને આપણે ફેરવી કાઢીએ તો આ શું લખાશે? જમણી બાજુ 3 ડિજિટ ખસવાના એટલે 1 × 10⁻³ કહેવાય. 1 × 10⁻³ ભાગ્યા આને પણ ફેરવી કાઢીએ કોપર +2. તો
તો કપા પ્લસ 2 કેટલું દેખાય છે 1 * 10 રેઝ ટુ 1 2 3 અને 4 આપણે કેટલા ડિજિટ ખસ્યા 4 ડિજિટ ખસ્યા એટલે 1 * 10 રેઝ ટુ -4 થાય ચલો એનું સાદુરૂપ આપીએ તો 2.7 - 0.0296 log 10 રેઝ ટુ -3 * 10 રેઝ ટુ -4 ઉપર જાય તો શું થશે +4 થાય અને જ્યારે તમે એનું સાદુરૂપ આપશો તો 2.7 - 0.0296 * log 10 રેઝ ટુ 1 આવ્યું 10 રેઝ ટુ 1 એટલે શું કહેવાય 1 એટલે આ થઈ ગયું 2.7 - 0.0296 ચલો બાદબાકી કરી નાખો અને જુઓ ઈ સેલની કિંમત કેટલી આવે છે તો એ હશે 2.670 વોલ્ટ આવે છે તમારો પણ આ જવાબ તો આ દાખલો આખો કેવી રીતે ગણ્યો એમાં ખ્યાલ આવી ગયો આપણને સાંકેતિક નિરૂપણ આપ્યું હતું અને આપણે પહેલા E0 સેલ શોધી કાઢ્યો અને એ કિંમત નત સમીકરણમાં મૂકીને આપણે આ રીતે સાદુરૂપ આપ્યું ચલો હવે એની જ અંદર પૂછાયેલો બીજો દાખલો જુઓ તમને આયનનું ઓક્સિડેશન આપેલું એવું લાગે છે અને અહીંયા રિડક્શન તરીકે કોણ છે હાઇડ્રોજનનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો છે 0.0 અને આયનનો EMF સ્ટડીમાં જોશો તો એની કિંમત છે -0.44 વોલ્ટ ચલો પહેલા આપણે એના પર એનોડ કેથોડના સમીકરણ જોઈ લઈએ તો એનોડ ઉપર આયનનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે Fe solid gives Fe+2 0.001 મોલર +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન લખાય અને કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો બરાબર H+ +2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન કરવા પડશે બેલેન્સ કરવા એટલે એને 2 વડે ગુણવું પડશે અહીંયા gives H2 ગેસ અને એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ અહીંયા હાઇડ્રોજનની લખેલી સાંદ્રતા 1 મોલર જ આપી છે એનામાં n બરાબર સંખ્યા કેટલી આવી છે 2 આવી કહેવાય ચલો તો આપણે આને પહેલા હાઇલાઇટ કરી નાખીએ અને અહીંયા ગાડી 1 મોલર લેવાનું છે નત સમીકરણમાં આપણને E0 સેલની જરૂર પડશે તો પહેલા એ શોધી કાઢીએ તો E0 સેલનું સૂત્ર શું બનશે E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log C1 upon C2 એટલે કે ઓક્સિડેશન upon રિડક્શન ચલો એની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ E0 સેલ આપણે બનાવવાનો બાકી છે પહેલા E0 સેલ જોઈ લો પછી આમાં કિંમત મૂકીએ E0 cell is equal to E0 reduction cathode minus E0 reduction anode ચલો રિડક્શન હાઇડ્રોજન નું થાય છે એટલે અહીંયા શું લખાય H+/H2 minus E0 આયન નું ઓક્સિડેશન થાય એટલે Fe+2 Fe લખાય ચલો હાઇડ્રોજન નો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો લેવાનો 0.0 માઈનસ આયન નો કેટલો છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ -0.44 વોલ્ટ એટલે કે આપણા E0 સેલની કિંમત +0.44 વોલ્ટ આવી કહેવાય કારણ કે માઈનસ માઈનસ પ્લસ ચલો આ કિંમત આપણે નત સમીકરણમાં મૂકીએ હવે તો આપણી પાસે સમીકરણ છે E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log oxidation upon reduction E0 cell જુઓ 0.44 લાવ્યા n બરાબર 2 એટલે 0.059 upon 2 log ઓક્સિડેશન પામતા આયનની સાંદ્રતા અહીંયા કોણ છે Fe+2 છે ભાગ્યા રિડક્શન પામતો આયન H+ છે જેને આપણે 2 વડે ગુણ્યું છે એટલે શું કરવાનો વર્ગ અહીંયા તો 1 મોલર સાંદ્રતા છે એટલે એનો વર્ગ 1 જ થશે જો સાદુરૂપ આપીએ માટે E cell is equal to 0.44 ઓછા 0.0296 થાય log અહીંયા તો 1 જ છે આને આપણે ફેરવી કાઢીએ એટલે આ શું લખાશે 1 * 10 રેઝ ટુ 3 ડિજિટ જમણી બાજુ ખસવાના એટલે -3 થાય એટલે અહીંયા લખાશે 1 * 10 રેઝ ટુ -3 સ્ટેપ ઓછા થાય એટલે આનું સાદુરૂપ જોઈ લો log 1 * 10 રેઝ ટુ -3 એટલે શું લખાય log 1 plus log 10 રેઝ ટુ -3 લખાય અને એનું સાદુરૂપ આપો તો log 1 એટલે 0.0 plus 10 રેઝ ટુ -3 એટલે શું થઈ
0.44 ઓછા 0.0296 ગુણ્યા -3. ચલો એનો ગુણાકાર કરી લો. જો આંકડો કયો આવે તો એ આંકડો હશે 0.0888. તમારો આંકડો આ રીતનો આવે છે. ચલો બાદબાકી કરી નાખો અને જુઓ શું આંકડો આવે તો એ હશે 0.528 એટલે કે નિયરલી ઇક્વલ ટુ 0.53 વોલ્ટ લેવાય. તો આપણા આ દાખલાનો જે આન્સર છે એ આવ્યો 0.53 વોલ્ટ. આખો દાખલો કેવી રીતે ગણ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો દાખલો લખવો હોય તો લખો અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો આ જ ક્વેશ્ચનનો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. એમાં પણ આપણે નળ સમીકરણ અને EMF જ લખવાનું છે. સાંકેતિક નિરૂપણ આપ્યું છે Sn/Sn+2 અને એની સાથે હાઇડ્રોજન આપ્યો છે. EMF શ્રેણીમાં તમે ટીનનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ જોશો એની કિંમત છે -0.14 વોલ્ટ. ચલો પહેલા એનોડ નેગેટિવના સમીકરણ જોઈ લઈએ. તો એનોડ ઉપર ડાબી બાજુ ટીન છે એટલે એનો ઓક્સિડેશન થશે. તો શું લખાશે Sn solid gives Sn solid gives Sn+2 0.050 plus 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન લખાય અને કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન એટલે શું લખાશે H+. હવે આને બે વડે ગુણવું જ પડશે. એને ખાસ ધ્યાન રાખજો સાંદ્રતા અલગ આપી છે તો એનો વર્ગ કરવો પડશે. 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન gives H2 ગેસ. અને આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આમાં n બરાબર કેટલા આવ્યા 2 આવ્યા. ચલો જે સાંદ્રતાનો ઉપયોગ કરવાનો છે એને રાઉન્ડ કરી દઈએ આપણે. નળ સમીકરણની અંદર આપણને E0 સેલની જરૂર પડશે તો પહેલા E0 સેલ શોધી કાઢીએ. માટે E0 સેલનું સૂત્ર શું છે E0 સેલ E0 રિડક્શન કેથોડ E0 રિડક્શન એનોડ. ખ્યાલ આવે છે. એની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ. માટે E0 રિડક્શન થાય છે H+/H2 માઈનસ E0 Sn+2/Sn. ચલો એમાં કિંમત મૂકો અને જાતે સાદુરૂપ આપો. ચલો શોધાઈ ગયું. જોઈ લો હાઇડ્રોજનનો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો છે 0.0 માઇનસ જે ટીન છે એનો છે -0.14 એટલે એનો જવાબ શું આવશે -0.14 વોલ્ટ. એટલે આપણા E0 સેલની કિંમત કેટલી આવી -0.14 વોલ્ટ. ચલો તો અહીંયા ગાડી આપણે લખી રાખીએ E0 સેલ -0.14 વોલ્ટ. તો હવે આપણે E સેલ શોધી કાઢીએ. તો E સેલનું સમીકરણ શું થશે E સેલ E0 સેલ -0.059/n log ઓક્સિડેશન અપોન રિડક્શન E0 સેલ છે -0.14 ઓછા 0.059/n બરાબર 2 આવ્યું. log ઓક્સિડેશન એટલે ટીન છે Sn+2 અપોન રિડક્શન છે H+ અને એનો વર્ગ આવશે. ચલો તો એની કિંમત મૂકી દઈએ અંદર -0.14 ઓછા 0.0296 થાય log. ચલો આને સાંદ્રતાને આપણે સાદુરૂપ આ રીતે આપી દઈએ 5 × 10⁻². જમણી બાજુ 2 ડિજિટ ખસ્યા એટલે -2 કહેવાય. એટલે આનું સાદુરૂપ થશે 5 × 10⁻² ભાગ્યા H+ નો વર્ગ. એને પણ ફેરવો તો જમણી બાજુ 2 ડિજિટ ખસશું એટલે શું કહેવાય 2 × 10⁻² કહેવાય. તો અહીંયા થશે 2 × 10⁻² નો વર્ગ. ચલો સાદુરૂપ જુઓ -0.14 -0.0296 log 5 × 10⁻² ભાગ્યા 2 નો વર્ગ એટલે 4 થાય ગુણ્યા 10⁻² નો વર્ગ એટલે કેટલો થાય -4. આખાનું સાદુરૂપ જોઈ લો એટલે આપણે અહીંયા સ્ટેપ બચે. આપણી પાસે છે log 5/4 બરાબર અને અહીંયા છે 10⁻² ગુણ્યા -4 ને ઉપર લઈ જાઓ એટલે શું થઈ જાય 10⁻+4 થઈ જાય. એટલે આ કહેવાય log. આધાર સરખા ઘાતનો સરવાળો એટલે આ કેટલો થઈ જાય 10⁻+2. ચલો 5/4 કરો અને આંકડો શું આવે તે કહો.
તો એની કિંમત 1.25 આવી. ચલો તો આના બરાબર શું લખાય? log 1.25 પ્લસ log 10⁻². તો 10⁻² એટલે સીધું કહેવાય +2. log 1.25 જોવો હોય તો પોઈન્ટ પહેલાં એક ડિજિટ છે, એટલે તમારે લોગ ટેબલમાં 12ના ખાનામાં 5 આગળ જે આંકડો છે તે જોવાનો. એટલે અહીંયા લખાશે 0. ચલો જ્યાં ગાડી 12નું ખાનું છે અને ત્યાં 5ની વેલ્યુ છે તે જુઓ, તો એ હશે 0.0969. એટલે આનું સાદુરૂપ શું થાય? 2.0969 થાય. આખા લોગ ટેબલને સાદુરૂપ કેવી રીતે આપ્યું તે ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી દઈએ, -0.14 -0.0296 મલ્ટીપ્લાય બાય લોગની કિંમત હતી 2.0969. ચલો એનું સાદુરૂપ આપી દો અને જુઓ શું આન્સર આવે. તો એનો આન્સર હશે 0.078 વોલ્ટ છે, એટલે નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલો કહેવાય? 0.08 વોલ્ટ. તો આપણા આ દાખલાનો જવાબ 0.08 વોલ્ટ કેવી રીતે આવ્યો એમાં ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો હવે આપણે જોઈએ લાસ્ટ દાખલો. અત્યાર સુધી જે નજ સમીકરણના દાખલા તમે જોઈ ગયા એના કરતાં આ દાખલો કઈક રીતે અલગ છે. એમાં થિયરીની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે ભાગફળ ક્યુનું જે સૂત્ર તારવ્યું હતું એ રીતે જોવાનું છે. રકમમાં Br-/Br2 ક્ષાર સેતુ અને હાઇડ્રોજનનું સાંકેતિક નિરૂપણ આપ્યું છે. આની અંદર પણ બ્રોમિનનો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ જોશો તો 1.09 વોલ્ટ છે. હવે પહેલાં એનોડ કેથોડના સમીકરણ લખવા પર મેં ભાર મૂક્યો હતો, તો તમને અહીંયા ખ્યાલ આવશે કેમ આ શબ્દ મેં તમને કીધો હતો. જો મારે એના એનોડના અને કેથોડના સમીકરણ લખવા હોય તો સાંકેતિક નિરૂપણ જોઈને તમને ખ્યાલ આવે છે. અહીંયા આગળ શું છે? Br માઇનસ gives Br2. અહીંયા -1 અને 0 છે. ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો કહેવાય કે ઘટાડો કહેવાય? -1 થી 0 એટલે ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય. એટલે જ્યારે એનું સમીકરણ લખો તો આમાં અધાતુ છે એટલે કંઈક અલગ આવ્યું, આયનમાંથી મૂળ સ્થિતિ આવી. શું અલગ છે તે ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો તો એનું સમીકરણ લખીએ તો લખાય Br માઇનસ 0.010 મોલર gives Br2 પ્લસ 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન થાય. એટલે અહીંયા બેલેન્સ કરવા શું લખવું પડશે? 2 મોલ્સ. કેથોડ ઉપર રિડક્શન H પ્લસ 0.030 મોલર પ્લસ 2 મોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન કરવા પડશે, એટલે એને પણ 2 વડે ગુણિત દઈએ. gives H2 ગેસ. અને આ સમીકરણ પરથી તમે જોઈ શકો છો કે n બરાબર કેટલા આવ્યા કહેવાય? 2 આવ્યા કહેવાય. તો શું બીજું ચેન્જ આવેલું દેખાય? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનના જે સાંદ્રતા તમે લખો એમાં આયન બંને પ્રક્રિયક બાજુ આવે છે, એટલે લખતી વખતે ધ્યાન રાખજો. ચલો પહેલાં આપણને E0 સેલની જરૂર પડે, તો E0 સેલ શોધી કાઢીએ. શું લખાય? E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન થાય એટલે E0H+/H2 માઇનસ E0. તો એમાં શું લખાશે? Br2/Br માઇનસ. રિડક્શન પોટેન્શિયલ લખવાનો. રિડક્શન એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો. હાઇડ્રોજનનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ છે 0.0 માઇનસ Brનો અત્યારે જ મેં તમને કીધું 1.09 વોલ્ટ છે, એટલે આપણા E0 સેલની કિંમત આવી -1.09 વોલ્ટ. અમારે રફ કરવું પડશે, તો તમે લખતા હોય તો કશે લખી દો E0 સેલ બરાબર -1.09 વોલ્ટ. ચલો તો આપણે નજ સમીકરણ લખી દઈએ અને એના માટે શું આવે છે વેલ્યુ તે જોઈએ. તો એનું સમીકરણ બનશે E સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E0 સેલ માઇનસ 0.059/n log ઓક્સિડેશન અપોન રિડક્શન, અથવા LNQ લખતા હતા ત્યારે નિપજોની મોલર સાંદ્રતાનો ગુણાકાર ભાગ્યા પ્રક્રિયકોની મોલર સાંદ્રતા હતી, તો એ કિંમત આની અંદર મૂકીએ તો એ શું થશે? E0 સેલ -0.059/2 log
નિપજો ઉપર આવે એટલે અહીંયા શું આવશે Br2 અને H2 ભાગ્યા Br માઇનસ અને 2 છે એટલે અહીંયા શું લખાશે Br માઇનસનો વર્ગ ગુણાકારમાં અહીંયા પણ 2 વડે ગુણાયું છે એટલે H પ્લસનો વર્ગ. તો આ પાર્ટ જે છે એ આ લાસ્ટ દાખલામાં અલગ આવ્યો. ચલો આ બ્રોમિન લિક્વિડ ફોર્મમાં અને હાઇડ્રોજન ગેસ ફોર્મમાં છે તો એની સાંદ્રતા તો 1 મોલર લઈ લઈએ એટલે આપણું ફાઇનલ સૂત્ર આ રીતે બનશે E0 સેલ છે -1.09 0.059/2 એટલે શું કહેવાય 0.0296 log 1/. ચલો Br માઇનસની સાંદ્રતા જુઓ એને ફેરવી દો જમણી બાજુ 2 ડિજિટ ખસશો એટલે શું લખાય 1 × 10⁻² લખાય અને આ શું લખાશે 3 × 10⁻². તો એ કિંમત અંદર મૂકી દઈએ તો અહીંયા આવશે 1 × 10⁻² વર્ગ ગુણાકારમાં 3 × 10⁻². ચલો આટલા ભાગનું સાદુરૂપ આપી દઈએ અને પછી એ કિંમત આમાં મૂકીએ એટલે આપણા સ્ટેપ ઓછા થાય. તો આપણી પાસે પદ આ રીતનું આવ્યું log 1/. 1 × -10⁻² વર્ગ એટલે શું કહેવાય 10⁻4 કહેવાય અને અહીંયા છે 3 × 10⁻² વર્ગ એટલે આ રીતે લખાય 9 × 10⁻4 એટલે એનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ રીતે થાય log 1/9 માં આ રીતે લખીએ પહેલાં 1/9 × 10⁻8 થયું કહેવાય. ચલો તો આ શું લખાશે log 1 - log 9 અથવા તમે 1/9 કરીને બી કરી શકો × 10⁻8. log 1 એટલે 0.0 માઇનસ log 9 જોઈ લો અને એને -8માંથી બાદ કરો અને જુઓ એની કિંમત કેટલી આવે. તો જ્યારે તમે એનું સાદુરૂપ આપશો તો એનો આન્સર આવશે 1.11 × 10⁻7. તો એ કિંમત આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ તો એ થશે -1.09 -0.0296 સોરી એમાં 7 વાળું ચેન્જ કરીને લખશો પાછું એકવાર જોઈ લો 1/9 છે એટલે આ લખાય log 1/9 × 10⁻8 છે એને ઉપર લઈ જાય એટલે શું થઈ જાય 10⁻8 થાય. આ રીતે સાદુરૂપ આપો એટલે એ થશે log. ચલો log 1/9 નો ભાગાકાર કરો એટલે વેલ્યુ આવશે 0.111 × 10⁻8 તો છે જ અને હજુ ફેરવી કાઢીએ એટલે શું લખાય log 1.11 × 10⁻1 × 10⁻8 થાય. ચલો પોઈન્ટ પહેલાં એક ડિજિટ આવ્યો એટલે 0. આધાર સરખા એટલે ઘાતનો સરવાળો એટલે +7 થાય અને એનો જ log જોશો એટલે અહીંયા શું લખાશે +7. ચલો log 11.1 જુઓ એની વેલ્યુ કેટલી છે તે વેલ્યુ હશે એ વેલ્યુ જુઓ અને એ 0.0414 છે એનો સરવાળો કરશો એટલે 7.0414 આવશે. એ કિંમત આમાં મૂકીએ એટલે 7.0414 અને એનો 0.0296 વડે ગુણાકાર કરો અહીંયા બંને માઇનસ રહેશે એટલે આપણો જવાબ આવશે -1.2984 વોલ્ટ. તો ઈ સેલની કિંમત જે આવી એ -1.2984 આવી. કેવી રીતે આવ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો? આમાં ના ખ્યાલ આવ્યો હોય તો એકવાર પાછું જોઈ લો. અહીંયા ગાડી 1/9 અને 10⁻8 હતા એને મેં ઉપર લઈ લીધા એટલે +8 થઈ ગયા. 1/9 કરશો એટલે આવશે 0.111 માઇનસમાં log આવે એટલે એને ડિજિટમાં ફેરવી કાઢીએ તો 1.11 × 10⁻1 લખાય. આધાર સરખા ઘાતનો સરવાળો એટલે 10⁻+7 આવે અને એનો log જુઓ તો +7 થઈ જાય અને 1.11 નો log છે 0.0414 એનો સરવાળો કરશો એટલે શું થાય 7.0414. તો આ દાખલો આ રીતે અલગ હતો. તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એની આગળની થિયરી અને એના દાખલા જોઈશું. તમારે આ દાખલા લખવા હોય તો લખો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.